ଆପଣ ଆଇଦର ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବେ ନହେଲେ ଖଟ ମୁଣ୍ଡେଇବେ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଖଟ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ମୁଁ ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ରହିଲେଣି ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟ ଯେମିତି ଏଠି ୟୁରୋପରେ ଏବେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଖରାପ। ହଂକଂ ତ ଆପଣ ଥିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ଯଦି ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ସାଲାରୀ କେତେ ଆସୁଥିଲା? ମାନେ ହଂକଂରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ, ନାଇଁ ସେ ଏଠି ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଠୁ ବେଶୀ ମିଳିବ, ତାଠୁ ବେଶୀ ନହେଲେ ଏଠିକି ଆସିବ କାହିଁକି? ରାଇଟ୍। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏତିକି ସାଲାରୀ ମିଳିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ଇଣ୍ଡିଆରେ ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗଧ ଘୁଷୁର ଭଳିଆ ଖଟଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ସେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନେ TCS ହଉ, ଇନଫୋସିସ୍ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଯଦି ପୁଅ ଧର ଏଠି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଏଜୁକେସନ ସ୍କୁଲିଂ, ଆଉ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍କୁଲିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି, ତ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ କୋଉଟା ଲେଭେଲ ବେଟର ହବ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍କୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ନା ଫରେନ୍? ଆମର ଗାଁ ହଉ କି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କେମିତି ମିଶିକି ରହୁଛୁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏମାନେ ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ୱେଷ୍ଟର୍ନ ୱାର୍ଲଡ ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଶିଖିବା ଦରକାର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଏତେ ମାନେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଅଛି ଶୋ କରିବା ପାଇଁ, ଶୋ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଜି ଯାଏ କରିପାରୁନୁ। ନା ଶିବାଜୀଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ଶିବାଜୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ଶିବାଜୀଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ, ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଲୁଚା ଯାଇଛି। ଆମକୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଏମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଅଲରେଡି ଆମର ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଲରେଡି ଏଟା ଆମର ଅଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ କୋଉ କାଳରୁ ଅଛି। ମାନେ ଓଡିଆ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ଯଦି ମୁଁ ଓଡିଆରେ କଥା ହେଇ ମତେ ଟିକେ ମାନେ ଲେସ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳିବ। नमस्कार, उत्कल एलिट क्लब को आपण मानक स्वागत। सो आज मो सहित अच्छा नलिनीकांत भाई। भाई प्रणाम। नमस्कार नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भाई आप गोटे छोट इंट्रोडक्शन देवे आम व्यूअर्स मानक पई। इंट्रोडक्शन कौन, मु नलिनीकांत साहू जगतसिंहपुर आसीचे, आ रोम रे लास्ट 3 वर्ष है रोची। TCS रे अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आ पूर्वर हॉन्गकॉन्ग रे थी, तापरे 2022 रु आसी ए रोम रे अच्छी। आउ जोनेस सांगे मोर देखा है 2022 जून 19 रे, जून 19 जेबे मिस्टर नवीन पट्टनायक आसथिले रोम को आसथिले। सेतिक बेले हमर जो ओडिया यूरोप रे जो ओडिया माने अछंती तांकर जो गेट टुगेदर हेतिला सेठी जोनेस सांगे देखा। तापरे जोनेस आसीथिले हम घर को, तापरे गोटे दिन परे बोधे नेक्स्ट डे आसथिलो। तापरे पुणी पाखापाखि 2.5 वर्ष पर आज देखा मझिरे। तापरे तो तमे मिलान नु पळेल बर्लिन, आमे थरे जाइथिलु मिलान, किंतु तम संगे से दिन देखा ही पाइला नहीं। राइट, आमे जाइथिलु, तमे आउटे कोथरे व्यस्त थिलो ना कोन, आमे जाइथिलु जो दिन से दिन रिटर्न करी पळे आसी, तम संगे आउ देखा ही पाइला नहीं। राइट, ओके। एबे आमे टिके आसीबा स्टार्ट करबा पॉडकास्ट। तो भाई आपनकर क्वालिफिकेशन से आपनकर माने क्वालिफिकेशन कोन? क्वालिफिकेशन होची मु MCA करची, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। एबे सेटा यूनिवर्सिटी हे सरलानी, माने सीईटी माने हमर जोटा खंडगिरी पाखरे। सीईटी खंडगिरी, हां। ओके। 2011 रे मोर MCA सरिला। 2008 रु 2011 सीईटी रे MCA। ता पूर्व 2005 रु 2008 मोर ग्रेजुएशन रेभेन्सा रे, माने बीएससी रेभेन्सा रे। बीएससी कोन थिला माने जियोलॉजी ऑनर्स। अच्छा, आपण बीएससी जियोलॉजी रु केमती कोन MCA आडू को माने स्विच कले? कंप्यूटर प्रति गोटे वीकनेस आरंभ रही जाइथिला, तापरे जियोलॉजी पढ़िला परे भी से वीकनेसटा कमिया अपेक्षा बढ़ी बढ़ी गला। से लास्ट ओडिशा जेई MCA जो एंट्रांस थिला सेटा अपियर करियली, भगवान को दयारु रैंक 5 रहीथिला। ओके। तापरे भला सीट रे भी मिली गला सीट, से एडमिशन नहीं गली सीट रे। तापरे तो TCS ही जॉइन कर जाइछि। जेतरा अपन TCS जॉइन करले तो TCS रे मैक्सिमम पिला सॉफ्टवेयर पिला ही जानती, राइट? हां हां, TCS तो सेठी आपनकर जो माने थिबे कॉलीग से माने बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की माने BSc ITM करथिबे। हां, BSc ITM आम एबे तो सब BSc ITM ग्रेजुएशन पिला भी जाउछुंदी। तो आमे जेतले जॉइन करथलु मो बैच रे आइदर सब बीटेक नले MCA ही थिले। ओके। तो आपन के कॉम्प्लिकेशन होतला जो माने धर बीटेक पिला जो माने आछन ताकर माने 4 वर्ष पढि छन, आपन 2 वर्ष पढि छन? ना MCA 3 वर्ष ना, MCA किछि कारण हमर फोटे हला कंप्यूटर साइंस। MCA माने कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज्ञा आज्ञा। तांको पई की ओल्टी जदी से माने कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है नथिबो, तांको पई टिके डिफिकल्ट हो। ओके। आम पई काई डिफिकल्ट हो। ओके। तो माने सेटा माने आपन पई राइट माने ए करियर पाथ।
अच्छा एक्चुअली एमसीए रे माने आपण कला पर आप टीसीएस जॉइन करते आपण माने वर्क एक्चुअली कोन रुहे माने प्रैक्टिकल वर्क आपण कोन रुहे जॉब रोल तापर तो मु फास्ट आसिकी टीसीएस रे फास्ट गोटे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रे काम करथली हमर ओडिशा सेक्रेटेरिएट तार कामटाକୁ ଆମେ ଅଟୋମେଟ୍ କରୁଥିଲୁ ओके से प्रोजेक्टटा ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ତାପରେ ଜେନେରାଲି ଆସିକି ତାପରଠୁ ପାଖାପାଖି ଫ୍ରମ୍ 2015 ଅନୱାର୍ड्स ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହିଁ କାମ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତାପରେ ଗୋଟେ ୟୁଏସ୍ ବେସ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିଲି ତାପରେ ମଝିରେ 2018ରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ହଂକଂରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ହଂକଂର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି ସେଠୁ 2 ଇୟର୍ସ ପାଖାପାଖି ସେଠି କାମ କରିକି ତାପରେ ରିଟର୍ନ କରିକି ଆସିଲି ସେତେବେଳେ କରୋନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ତାପରେ ମ୍ୟୁନିକ୍ ଆସିବା ପାଇଁ କି ପୁରା ଭିସା ପ୍ରୋସେସିଂ ହରିକା ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା ଭିସା ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ବି ସରିଯାଇଥିଲା ଓକେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ कोरोना टाइम रे मोर माने आउट ट्रैवल करि पाली नै विदिन 1 ईयर ट्रैवल करिया को पड़िबो मो सेटा वीजा एक्सपायरी करियला तापरे पुणी हला एटी रोम को गला माने आपण जॉब स्टार्ट कर 2015 रो नै नै मु जॉब स्टार्ट कलेनी 2012 रो माने फर्स्ट आपण भुवनेश्वर टीसीएस रे काम करथले फर्स्ट मु जॉइन करथली मोर ट्रेनिंग पीरियड थला त्रिवेंद्रम अच्छा ओके त्रिवेंद्रम रे 3 मास ट्रेनिंग परे हमें आसिलु फास्ट पोस्टिंग हला बेंगलोर रे ओके बेंगलोर रे 4-5 मास रही तापर मोर ट्रांसफर नहीं कि भुवनेश्वर पळे आस्थिल तापर तो भुवनेश्वर तापर तो 2018 पर तो भुवनेश्वर टीसीएस ऑफिस जाइनी कारण पळेतली हांगकांग रु आसला बेल को हे जाइतिला कोरोना रे ऑफिस जीवा को पड़नथला वर्क फ्रॉम होम चलला तापर सेउठु ही मु डायरेक्ट आस्ती एठी की रोम ओके तो टिके मु टिके क्रिटिकल क्वेश्चन रहइबो जेतला आपण 2015 16 आपण तो हांगकांग गले हां 16 आपण हांगकांग गले सॉरी 18 आपण हांगकांग गले हांगकांग जिबा पूर्वरु एटा आपण कंफर्टेबल शेयर करिया पई नला आपण एवरेज फिगर देई पारे आपण सैलरी केते कोन एवरेज से टाइम रे थिला सेतेबेले आपण को कि माने आपण कॉलेज माने को जो माने काम कर सेतेबेले टीसीएस रो फर्स्ट 5 इयर्स सेतेबेले मोर केते एक्सपीरियंस हेतिला 5-6 इयर्स रे मैक्सिमम हेई केते हबो टीसीएस रे पैकेज आसीबो 6 पॉइंट समथिंग माने पर आना तो जेतो आपण हांगकांग गले आपण केते माने आपण इंक्रीमेंट हलो इन हांगकांग रे कि सेमिति कि इंक्रीमेंट होय नै हांगकांग गले तमे हांगकांग रो सैलरी ता तुमको एक्स्ट्रा मिलिबो ने बट आपण एक्सपीरियंस तो आपण काउंट करिक ना सेमेंट तो देबे ना सैलरी ता सेमिति नो प्रेशर हिसाब रे रखबा आपण नै प्रेशर काई कि तमे 6 इयर एक्सपीरियंस रे मु जाउची मोर 6 इयर्स रे मोर इंडिया रे जहा सैलरी थिला से सैलरी मिलिबो हांगकांग पई कि हांगकांग अलाउंस अलग अच्छा सेथरे एते डिफरेंस न थाय सेथरे बहुत एक्सपीरियंस लोक भी आसिले जति कि डिफरेंस माने एते ताजरे डिफरेंस आसीबोनी ओके माने अच्छा ओके जे माने तांको इंडिया सैलरी ता तांकर एक्स्ट्रा रहिला हांगकांग अलाउंस भी तांको एक्स्ट्रा मिलिबो माने सपोज आपण धरो आमे कोन जाउछु हमर आमे जो जाउछु आमे डेपुटेशन ने जाउ हमर हांगकांग टीसीएस रे पोस्टिंग हमर होय नै हमर बेस ब्रांच रहिला टीसीएस इंडिया आमे टीसीएस इंडिया रु टीसीएस हांगकांग को गलु डेपुटेशन में डेपुटेशन पीरियड 1 ईयर हे पारे 2 ईयर हे पारे 3 इयर्स हे पारे माने प्रोजेक्ट वाइज आ तमे जदी चाहिलो सेठी रहिबा पई कि तमको जदी अलगा प्रोजेक्ट भी मिली गला ताले भी तमे कंटिन्यू करि परिबो माने तमे सैलरी पाइबो हेठी माने हांगकांग एचकेडी रे मिली ओके माने तांको जहा सब स्केल थिबो कि हम माने ए लेवल माने जॉब होल्डर हां सेटा एक्चुअली कंट्री टू कंट्री भ्यारी करे को कंट्री रे माने से माने हाउसिंग टाकू दियंती नहीं हाउसिंग पई जे एक्स्ट्रा सैलरी तुमको दे देबे किंतु तुमको हाउसिंग पई से माने बुझिबे नहीं आउ को कंट्री रे से माने हाउसिंग ता से माने टोटल कंपनी टोटल देखिबो हाउसिंग तुमको हाउसिंग पई एचआर आउ तुमको मिलिबो नहीं से माने तांगर बुझिबे जेउटा कि हमर एटी इटली रे होची इटली रे कि हमर हमको हाउसिंग हमको किछि रेंट भरि के हमको दवा पड़िबो नहीं सब कंपनी दवा आ किंतु सेम जिंस हम जदि के जर्मनी पळेबु जर्मनी रे पॉलिसी अलगा जर्मनी रे से माने रेंट ता दे देबे तुमको रेंट अमाउंट सॉरी एचआर ता तुमको दे देबे तुमको रेंट देखिया पड़िबो एचआर माने हाउसिंग अलाउंस ओके एटा अपन एक्स्ट्रा से आपण जे तुम घर देखि हां ओके हांगकांग तो आपण थिले आपण जदि इंडियन करेंसी जदि आपण कैलकुलेट करिवे तो आपण को एवरेज सैलरी केते आछिलो माने हांगकांग रे थला आपण इंडियन करेंसी कैलकुलेट करिवे सेटा एते मोर एते मने नाही माने एवरेज फिगर
ସେମିତି ମୋର ଆଉ ଏତେ ମୋର ଆଉ ଏତେ ମନେ ନାହିଁ। ଓକେ ସ୍କିପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାର୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଇଟାଲୀ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଟାଲୀରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ? ଭଲ ଇଟାଲୀରେ ସେମିତି ଭଲ ଆଉ ମାନେ ଇଟାଲୀରେ ତ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେଶୀ ନା, ଏଠି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏଠି ବେଶୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଓକେ ମାନେ ଏଟା ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାର ରିଜିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆମର କ'ଣ କି ଯୋଉମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୋଉମାନେ 80,000 କି 1 ଲାଖ ନାଇଁ ସେ ଏଠି ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଠୁ ବେଶୀ ମିଳିବ, ତାଠୁ ବେଶୀ ମିଳିବ ତାଠୁ ବେଶୀ ସେଇଟା ଅନେକ ନହେଲେ ଏଠିକି ଆସିବ କାହିଁକି? ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆମର ଯଦି ମତେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏତିକି ସାଲାରୀ ମିଳିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଆପଣ ରହିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ 1 ଲାଖ ସେଭିଂ ମିନିମମ୍ କି ହଁ ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତମେ କେମିତି କେତେ ସେଭିଂ କରିବ କେତେ କ'ଣ ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଓକେ ତ ଆପଣ ବି ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସପୋଜ ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠି ତ ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଏଠି ବି ତ ଜବ୍ ନେଇପାରିବେ ନା ନେଇପାରିବେନି? ନାଇଁ ହଁ ସେଇଟା ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କିଛି କଥା ହଁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବି ଏତେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ସବୁ ଭିସା ପ୍ରୋସେସିଂ ମୁଁ କରିନି, ମୋର ଏଟା କମ୍ପାନୀ କରି ମୁଁ ଅବିକା ଯଦି ଛାଡ଼ିବି ବି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବି ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ପଠେଇଦେବି। ମୋର ମାନେ ଏଠୁ ଯଦି ମୁଁ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବି ମତେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଯାଇକି ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠୁ ହେଇପାରିବନି। ଓକେ 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 ମତେ ମୋର ଯାଇକି ବେଷ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉଠି ମତେ ଯାଇ ସେଠି ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ପଡକାଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଏବେ ଜଣେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଲିନରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି TCS ଥ୍ରୁରୁ ଆସିଥିଲେ ବର୍ଲିନ, ତ ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ କି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିଆ ଆସୁଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଓକେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିଗଲା, ତାପରେ ଯାଇକିନା ରିଜାଇନ୍ ଦେଲେ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଜା ଧର ଅଛି, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିଗଲା, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଖେଇକିନା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ମାନେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ମୋର। ଓକେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ କହିବେ, ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ନା? ଆମେ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାକ୍ କରିବୁ ଏଇ ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଂକଂରେ କେମିତି ଥିଲା, ଇଟାଲୀରେ କେମିତି ଅଛି, କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରହିବା ପାଇଁ? ହଂକଂ ବି ଭଲ ଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଇଟାଲୀ ବି ଭଲ, ସେମିତି କହିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି କୋଉଟା ବେଟର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ଅଧିକା କମ୍ଫର୍ଟେବିଲିଟି, ସେଇଟା ତମେ ଆମର ବେଟର ହାଫକୁ ପଚାରିକି ବୁଝିପାର ତାଙ୍କୁ କୋଉଟା ବେଟର ଲାଗୁଥିଲା, ହଂକଂ କି ରୋମ୍? ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍। ହଂକଂ ଟା ହଁ ମାନେ ଦିଟାକର ପ୍ରୋଜ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି। ହଂକଂ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଏରିଆ ୱାଇଜ ଦେଖିଲେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଡିକି ବଡ, ହଂକଂ ହଉଛି ସେଡିକି ବଡ। ଓକେ ଓକେ କିନ୍ତୁ ହଂକଂ ହଉଛି ଏସିଆର ଗୋଟେ ବିଜନେସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟାଇପ, ମାନେ ଏସିଆର ବିଜନେସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦିଟା, ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହଂକଂ। ୱାର୍ଲଡର ଯେତେ ବଡ ବଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସବୁ ଜାଗାର ମାନେ ମେନ୍ ଅଫିସ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଏସିଆ ପାଇଁ କି ଯୋଉଟା ମେନ୍ ଅଫିସ ସବୁ ଜାଗା ହଂକଂରେ ଅଛି। ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଜାଗା, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଲେ ହଂକଂ ମାନେ ହଁ ଆପଣ 3-4 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ଆମର ସେମ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ଏଟା ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ। ତାପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରୋଜରେ ସେତିକ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଇଟାଲୀର ଏଠିକି ଆସିଲେ କ'ଣ, ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ୟୁରୋପିଆନ କଲଚରକୁ ଆପଣ ଏଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ସେଠି ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଏଠି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟାଏ ଭିସାରେ ଅବିକା ଆମର କେତେ 26-27 କଣ୍ଟ୍ରି ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବୁଲି ପାରିବେ। ସେଇଟା ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ତାପରେ ସେ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲାବେଳେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି କେମିତି ୟୁରୋପିଆନ ଭିସା ଗୋଟେ, ମୋର ତା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରାଗଲା US ଭିସା ପାଇଁ, H1B ଭିସା ପାଇଁ। H1B ଭିସା ତ ଲଟେରୀରେ ମୋର ହେଲାନି ବୋଲି ତାପରେ ମୋର ହଂକଂ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପଳେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋର US ଭିସା ପ୍ରତି ଆଉ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି କେମିତି ଗୋଟେ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କେମିତି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି, ଭିସାଟା କେମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତା। ତାପରେ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଇଟାଲୀ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆସିକି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ପାଖାପାଖି 12 or 13 କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଆମେ ଏଠି ବୁଲିଲେଣି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟାଏ ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେମୋରି। ହଁ ମେମୋରି, ମୁଁ ତାକୁ ତ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଅନୁଭବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ମାନେ ପିପୁଲ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ହଂକଂରେ ରହିଲା ବେଳେ ଆଉ ଏଠି ମୁଭିଂ କଲା ବେଳେ
ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠିକାର କଲଚରଟା ବେଟର ମାନେ 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 ପିପୁଲ ମାନେ କେମିତି ମାନେ ସେଠିକା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ୱେଲକମିଂ ଲାଗୁଥିଲା ଏଠିକା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ୱେଲକମିଂ ଲାଗୁଛନ୍ତି ୱେଲକମିଂ ନା ସେଠି ବି ଥିଲା ରେସିଜିମ୍ ଏଠି ବି ରେସିଜିମ୍ ସେଠି ବି ସେମିତି ଥିଲା, ସେଠି ଏତେ ସେମାନେ ୱେଲକମିଂ ତ ମୁଁ କହିବିନି ତାକୁ। ମାନେ ଇମିଗ୍ରେସନ ସେମାନେ ଏତେ ପଜିଟିଭଲି ଦେଖନ୍ତିନି। ହଂକଂର ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଏତେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବି ନାହିଁ। Okay. ତାପରେ ମତେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦିଟା ଜାଗାରେ ସମାନ ଲାଗୁଛି, ସେଠି ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟାରିୟରଟା ସେଠି ବି ଥିଲା, ସେଠି କ୍ୟାଣ୍ଟୋନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଆସୁନଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ବି ଇଟାଲିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମକୁ ଆସୁନି। ବଟ୍ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ହିସାବରେ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ବେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଇଟାଲି, ଓକେ ହଂକଂ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି। କାରଣ ଏଠି ତ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ତାକୁ ତ ଖରାପ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଖରାପ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି ଯେ ଲୋକ ଏଠି ଇଂଲିଶ ଜାଣିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେବାକୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖ। ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖନ୍ତୁ। ସେ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେନି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲିନି। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍। ଆଉ ଆପଣ ରେସିଜିମିଟି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା ନା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଟପ୍ TCS ର ଯୋଉମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ନା କମ୍ପାନୀ ସିଲେକ୍ଟ କରେ? କମ୍ପାନୀ ସିଲେକ୍ଟ କରେ। ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯଦି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୋନାରୁ ଟାଇମରେ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କଲି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଡେଲିଭରି ହଉଥିଲା ଆମର ୟୁରୋପରେ, ଇଟାଲୀରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି। ଆଉ ମୁଁ ପିଲା ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଡରୁ ସେ ମନେକର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲା ଚାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜଏନ୍ କଲା ବେଳକୁ କହିବେ ଯେ ଆମର ଅନସାଇଟ୍ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆମକୁ ଯୋଉଥିରେ ଅନସାଇଟ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିବ ସେମିତିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖି ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି। ଓକେ 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 ଦେନ୍ ଆମର ହଂକଂ ଆଉ ଇଟାଲୀରେ ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ? ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ କନସେପ୍ଟ ଚାଲିଛି ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ନେଇକି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଚାଲୁଛି ସେ ବିଷୟରେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗଧ ଘୁଷୁର ଭଳିଆ ଖଟଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସଫ୍ଟୱେର ସେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ TCS ହଉ, ଇନଫୋସିସ୍ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତେ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କାମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମାନେ ମୋ କହିବା ମାନେ କଲଚର କ'ଣ ଅଛି? ମାନେ କଲଚର ସେମିତିଆ ମୁଁ କହିବିନି କଲଚର, କାରଣ ମୁଁ ସେମିତିଆ ଫେସ୍ କରିନି। ସମସ୍ତେ ବି ଯୋଉଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ହାଇପ୍ କରିକି କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଉଛି। ହଁ ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ହାଇପ୍ କରାହଉଛି। ହଁ କାମ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଟାଇମରେ କାମ କରିବୁନି ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ତ କାମ କରିଛି ମୋର ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ରାତି 2 ରାତି ବି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାମ ନଥିବ ତ ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ନା। ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଇଟାଲୀରେ ବି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମ୍ ଜିନିଷ? ନା 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 ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ଆସିଲା ତ ଆପଣ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 18 ଘଣ୍ଟା କାମ କର, ନାଇଁ ସିଏ କହୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍। ସିଏ ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ କିଛି କହିବ କି? ନା ନା। ବଟ୍ ୟୁରୋପରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଷ୍ଟଡି ନା ୟୁରୋପରେ ୱାର୍କ କଲଚର ଅଲଗା। ରାଇଟ୍। ତାଙ୍କର 8 ଆୱାର୍ସରୁ ବେଶୀ କେହି କରିବେନି, ଏ ବହୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ମାନେ ଆପଣଟା ଏତେ ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ରଖନ୍ତିନି? ନା ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ରଖେନି। ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା ମୋ ସାର୍ ଥରେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଆଇଦର ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବେ ନହେଲେ ଖଟ ମୁଣ୍ଡେଇବେ। ରାଇଟ୍। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଖଟ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ମୁଁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଣ୍ଡ ନ ଖଟେଇଲେ ଖଟ ମୁଣ୍ଡେଇବି। ରାଇଟ୍। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଶୁଣୁଥିଲି କି ମାନେ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଧରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଧରନ୍ତୁ କାମ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଆପଣ ଟିକେ କାମ, କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପରେ କାମ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ କହିବେନି। ନା 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 ଏଠି ଅଲଗା କଲଚର, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଠି ଅଧିକା ମାନେ ସେମାନେ ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ମାନେ ନୋ କଲ୍ ନୋ ଅଫିସ୍। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ କଲ୍ ବି ଆସିଯାଏ ବାହାରେ। ନା ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋର ସେମିତିଆ ବି କେବେ ସେମିତିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏତେ ବେଶୀ ହେଇନାହିଁ। ତ ମାନେ କାହା ପାଇଁ କି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ସେ କଥା ମାନେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ଇନଟୁ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍। ମୁଁ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କହିବି। ଯେତେବେଳେ କାମ ଆସିଛି ମୁଁ କରିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାମ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିବିନି ଯେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛି କି ମୁଁ ସେମିତିଆ କହିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସେମିତିଆ
सिचुएशन आसीनी बट ओके କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଅଫିସର ଯୋଉ କଲଚର ମାନେ ଯୋଉ ବସିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବସିଛି ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଯୋଉ ସିନିୟର ମାନେ ଯେତିକି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲା ନା ସେଟା ନା 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 ସେମିତି ମୁଁ କେବେ ଫେସ୍ କରିନି ତ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବସ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି TCS ରେ ଓକେ ତ ମୋର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏବେ ସେଠୁ ତ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲିଣି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତଥାପି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଉ ୟୁରୋପିଆନ କଲିଗ ଆଉ ଏସିଆନ କଲିଗ କୋଉ ମାନେ ଅଧିକା ମାନେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କିଂ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଅନଡାଉଟେଡଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲିଗ୍ସ ଓକେ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग इंडियन कलीग राइट ମାନେ अनडाउटेडली ओके स्मार्ट हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट आपण जहा कहबे सबुतरे मु इंडियन कलीग्स की माने नो डाउट ता धीरे विदाउट एनी डाउट एतरे किछि चिंता करिया नहीं ଆପଣ ତ ହଂକଂ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଲଚରାଲ ଶକ୍ ହେଇଥିଲା कल्चर शॉक नु ଇଟାଲୀରେ ମୋ ପାଇଁ କି କିଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣ କେତେବେଳେ ହେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲଗରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ମୋତେ ଶକ୍ ଲାଗେ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇ ମାରୁଛନ୍ତି କି ନା 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 ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ହାତ ମାରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶକ୍ଟା ଲାଗିବ ମାନେ ମୁଁ କଲଚରାଲ ଶକ୍ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲଚର ଶକ୍ ବିକଜ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାଏ ଯେ ନାଇଁ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତିଆ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶକ୍ ହୁଅନ୍ତିନି ଶକ୍ ହୁଏନି ବଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ମାନେ କିଛି ଫିଲ୍ ହୁଏ No. नो ମୁଁ ଯଦି ଶକ୍ ହେବି ସେମାନେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଶକ୍ ହେବେ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ମୁଁ ସେ ଶକ୍ଟାକୁ ସେପଟକୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଦିଏନି ଯୋଉମାନେ ଧର ନ୍ୟୁ କମର ଯୋଉମାନେ ଧର ଇଟଲି ଆସିବେ ମାନେ ତୁମ ନ୍ୟୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଧର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଧର ଇଟଲି ଆସିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବେ କି ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିଫର ହେଇକି ଆସ ଆପଣ ଫରେନ୍ ୟୁରୋପିଆନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି ବାହାରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ଲୋକ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଦେବେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଓପନଲି ହଁ ଯୋଉ ହଁ ଚାଲିଛି ତ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ କହିବି ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଦେଉଛେ ଯେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଖରାପ ବୋଲି ଆମେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛେ ମୋର ଯଦି କିଏ କ'ଣ କଲା ମୋର ସେଥିରେ ଯାଏ ଆସ କେତେ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ମୁଁ ମୋର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୁଁ ସାଡ଼କୁ ଯିବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଅନେଇବି କାହିଁକି ତା ମାନେ କମେଣ୍ଟ କିଏ ଦିଅନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ରାଇଟ୍ ସେଇମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ନଥିବ ସେ କ'ଣ କିଏ କ'ଣ କଲା ବାଟରେ ଆମର ଯାଏ ଆସ କେତେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲା ପରେ ଏଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ନହେଲେ ଜଷ୍ଟ କଲେଜ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ନହେଲେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ପିଲା ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ସେମିତିଆ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ ଆସିବ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କ'ଣ ଦେବି ନା ଜଷ୍ଟ କିଛି ଏତେ ଚିନ୍ତା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ ମାନେ କାରଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ତ ଏବେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ରହିଲେଣି ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟ ଯେମିତି ଏଠି ୟୁରୋପରେ ଏବେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାର ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଆମେ ପ୍ୟାରିସ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ୟାରିସ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟାଏ ଯୋଉ ଆମର ମେଟ୍ରୋରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଝିଅଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟା ବେଶୀ ଏଜ୍ ନୁହଁ ସିଏ ଆସିକି ମତେ ପଚାରୁଛି ଯେ ଟ୍ରେନଟା କୁଆଡେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବି କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବି ଏ ଜାଗାକୁ ନୂଆ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତୁ ତୋର ଦେଖେ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାର ସିଏ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ପଚାରି ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଚାଲିଛି ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରି ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ପିଲା ଡାଇଭର୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିକି ମୋର ଯୋଉ ପାସପୋର୍ଟ ଧରିକା ଯୋଉ ୱାଲେଟ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ତାକୁ ଧରିକି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓକେ 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 ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆଟେନସନ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲା ସେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ପକେଟ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ୱାଇଫ୍ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ କରିଦେଲା ସେ ଜିନିଷଟା ଯେ ସେ ମୋର ପର୍ସ ଖୋଲିକି ଅଲରେଡି ୱାଲେଟଟା କାଢି ସାରିଲେଣି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେ ଯେମିତି ୱାଇଫ୍ ମତେ ଜଣେଇଦେଲେ ମୁଁ ଫଟକିନି ସେ ପିଲାଟାର ହାତଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲି ମୁଁ ହାତ ଧରିଛି ତ ସେତିକି ବେଳେ ଯୋଉ ମେଟ୍ରୋଟା ରହିଲା ସେ ମୋ ହାତ ଛଡେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ସେ ଝିଅଟା କିଛି ଆଇ ପାଇଲାନି ଓକେ
ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ କାହିଁକି ନା ଆମେ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ବି ଏ ଜିନିଷ ମଝିରେ ଆମେ ତ ବୁଲୁ ନା କି ଧର ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ରାଇଟ୍ ଆମେ ବୁଲିଲା ବେଳେ କଣ କି ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଆଟେନସନ ରୁହେନି ସରାଉଣ୍ଡିଂ କଣ ହଉଛି ରାଇଟ୍ କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମରେ ମୁଁ କ୍ୟାରି କରେନି ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ଏବେ ପାସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ନାଇଁ ସେ ସବୁ ନବା କଥା ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ପଇସା ହଜିଗଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫାଇନ୍ ପାସପୋର୍ଟ ହଜିଗଲେ ପୁରା ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ରିକଭର କରିକିନା ସବୁ ଜିନିଷ କଲାଟା ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ରଖିଦିଏ ନାଇଁ ହଁ ସେଇଟା ଠିକ କଥା ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରୁ ଟ୍ରାଭେଲ ସେଇଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସେଥିପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ଟଙ୍କା ହଜିଗଲେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ପାସପୋର୍ଟ ହଜିଗଲେ କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଛି ମୁଁ ଥରେ ମୋ ପୁଅର ପାସପୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏଇଠି ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସି ଏ ଯୋଉ ରୋମରେ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ୟାମିଲି ୟୁଏସ ରୁ ଆସିଥିଲେ ଇଟାଲୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ୟୁଏସ ରୁ ଇଟାଲୀ ବୁଲିବାକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ ପାସପୋର୍ଟଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ସେଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିକି ମାନେ ଆମକୁ ବି ଭାରି ମାନେ କାନ୍ଦ ଲାଗିବ ସିଏ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ବଡ ବଡ ଲୋକ ପାଖାପାଖି ପୁରା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପାଖାପାଖି 45 ପ୍ଲସ୍ ହବ କି 45-50 ତାଙ୍କ ୱାଇଫ କି ବି ଏଜ୍ ସେତିକି ତାଙ୍କର 3ଟା ବଡ ବଡ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ତ ସେମାନେ ପୁଣି କଣ କଲେ ମାନେ ସେଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା ହେଲୁ ସେଠି ସିଏ ପୁଣି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିକା ସବୁ ଇଟାଲୀରେ କରିକି 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଇଟାଲୀରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଇଟାଲୀ କି ଆଉ ସବୁ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି କୁଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ରୋମରେ ହିଁ ଆସିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ରୋମ ୱାଜ ଦ ପୋର୍ଟ ଅଫ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର ଦେମ୍ ସିଏ କଣ ହେଲା ନା ପାସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସି କି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସି ତାଙ୍କୁ କଣ ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟି କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ପାସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଆମେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦବୁ ଆଉ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ତମେ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଯାଇପାରିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବ ତମେ ତମର ପାସପୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତମର ୟୁଏସ ଯୋଉ ଭିସା ଅଛି ତମେ ତମର ୟୁଏସ ଯିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଏସ ଯାଇପାରିବନି ଏଠୁ ୟୁଏସ ଯାଇପାରିବନି ଏଠୁ ୟୁଏସ ଯାଇପାରିବନି ତ ଯାଇପାରିବନି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୟୁରୋପିଆନ ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ 15 ଡେଜ ର ହୋଟେଲ ସବୁ ବୁକିଂ କରିଥିବେ ଏଠୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ କି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁକିଂ ବି କରିଥିବେ ରାଇଟ୍ ସେଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବି ଭାରି ବହୁତ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ପୁରା ମାନେ ଖରାପ ପୁରା କରିପାରିବେନି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କଣ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ବଡ ବଡ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସିରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିବ କି ମୁଁ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇକି ପାସପୋର୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି ଭିଜା ଆପ୍ଲାଏ କର ପୁଣି ଟାଇମ ୱେଟ୍ କର ପୁଣି ଯାଅ ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଇଟ୍ସ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ପାସପୋର୍ଟକୁ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ସେଠି କାରଣ ଏମିତିଆ ଅନଟୁୱାର୍ଡ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲାଗିଲା ଭଲ ବି ଲାଗିଲା କାହିଁକି ଆପଣ ସେୟାର କଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ କାଲି ଅମନକୁ ବି କହୁଥିଲି ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି ନା ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଚୋରି ଡକାୟତି ଖାଲି ବୋଧେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୁଏ ଏଠି ହୁଏନି ମତେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ସବକନସିୟସଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଟା ଥିଲା ମତେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିକିନା ସବୁ ଜାଣି ଲୋକଙ୍କ ମିଶିଲି ସବୁଠି ଆମର ତ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାରିସ କଥା କହିଲି ଏଠି ମୋ ୱାଇଫ ଅଲରେଡି 3 ଥର ଫେସ୍ କରିସାରିଲେଣି ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ପାସପୋର୍ଟ ନୋ ହଁ ବଟ୍ ମାନେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଚୋରି ହେଇଛି ନା ଚୋରି ବା ତାଙ୍କର ହେଇଛି କଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ୱାଲେଟ ରୁ ଥରେ କେତେ 100 ୟୁରୋ ପାଖାପାଖି ମାନେ ସିଏ 100 ୟୁରୋ ପାଖାପାଖି ଜଣେ ନେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମାନେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କ ପକେଟ ରୁ ୱାଲେଟ ଟା କାଢି ସାରିଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜାଣିପାଇଲେ ଯେମିତି ସେ ପକେଟରୁ ସେ ପୁଣି ପକେଟରେ ମାନେ ୱାଲେଟ ଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଇକି ପଳଉଛି ହସିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିକି ପଳଉଛି ଏମିତିଆ ବି ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି ନା ଚୋରି ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ କିଛି ଥରେ ତ ହେଇଛି ମାନେ ଯୋଉ 100 ୟୁରୋ ପାଖାପାଖି ତ 100 ୟୁରୋ ପାଇଁ କି କଣ ଆଉ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର କରିବ ତାପରେ ଆମର ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟାରିୟର ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମାନେ ଇଟାଲିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ସେ ହେଇପାରୁନୁ ଓକେ ତ ଆପଣ ଚୋରି କିଛି ଆପଣ ସେଫ୍ଟି ୱାଇଜ ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି ରୋମରେ ଆପଣ ଯଦି ରାତିରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଫ୍ଟି ୱାଇଜ ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚୋରି କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସେଫ୍ ସିଟି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଆମର ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଏକା ମାର୍କେଟ ଉପରେ ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ
এইটা এଠି ସେ ପ୍ରକାର ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ ତଥାପି ଆପଣ ଲୋନଲି ଜାଗାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ ହାଇୱେ ଉପରେ ଚାଲିଲେ କିଛି ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାନେ ଏତେ ସେମିତି କ୍ରାଇମ୍ ନାହିଁ। ନା ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟରକୁ ଆସିବା। ଆଜ୍ଞା ଫରେନ୍ ରେ ରହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ୍ କଣ କି ଯେମିତି ଆପଣ ପୁଅ କଥା ହଉ ରାଇଟ୍ ତ ତାଙ୍କ ପଢାକୁ ନେଇ କେମିତି ହଁ କଣ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ସିଏ ଅବିକା ଏଠି ଆସି 3 ଇୟର୍ସ ହେଲା ପଢିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ପଢିଲାଣି 3 ଇୟର୍ସ ହେଲା କେମ୍ବ୍ରିଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିକୁଲମରେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ହଉଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଟର୍ନ କଲେ ଏବେ ତା ପାଇଁ କି ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉଛି ସେ ଏଠୁ କେମ୍ବ୍ରିଜ କରିକୁଲମରୁ କେମିତି ଆମର ଆଇଦର CBSE କି ICSE ତାକୁ କେମିତି କୋପ୍ କରିବ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅବଶ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲା ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରେସର ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଅ ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଏଜୁକେସନ ସ୍କୁଲିଂ ଆଉ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍କୁଲିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି ତ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ କୋଉଟା ଲାଗୁଛି ବେଟର ହବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍କୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ନା ଫରେନ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଜୁକେସନ ମତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସ୍କୁଲିଂଟା ହଁ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ ୟୁରୋପିଆନ କାରଣ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୋଟାଏ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇଟା ଶଶି ଥରୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଓକେ ଶଶି ଥରୁର କାହା ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲେ ନା ସିଏ କହୁଥିଲେ ଆମର ଇନଫୋସିସର ଯୋଉ ଓନର ଯିଏ ଆମର ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିଟା ସିଏ କହୁଥିଲେ ଓକେ ଯେ ଶଶି ଥରୁର କହିଲେ ଯେ ଥରେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଥିଲେ BBC ସିଏ BBCର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମର ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ତ ଅଲରେଡି ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ତ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନଥିଲେ ସିଏ ତ ବାହା ହେଇକି ସିଆଡେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ ନା ପୁଅକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମାଇ ସନ୍ ଇଜ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର IIT ଓକେ କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ହି ୱିଲ୍ କ୍ରାକ୍ ଇଟ୍ ଓକେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟର କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ନା ଦେନ୍ ହି ୱିଲ୍ ଆଇଦର ଗୋ ଟୁ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଅର୍ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଓକେ ମାନେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ IIT ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି IIT ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ସେ ପାଇବ ସେ IIT ପାଇବ ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ନହେଲେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡକୁ ପଳେଇବ ଆଉ ମାନେ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି IIT ଡିଫିକଲ୍ଟ ନା କେମ୍ବ୍ରିଜ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆମେ ଏଠି ଆଇଲା ବେଳକୁ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ IIT ତ ସେ ପାଇବନି IIT ବଦଳରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ନହେଲେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ପଳେଇବ ବିକଜ କ'ଣ IIT ରେ ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ ନାହିଁ ନା ମାନେ ନମ୍ବର ମାନେ ଆମର ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ରେସିଓ ଦେଖିବା ଯଦି ହଁ ତାପରେ ଆଉ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ରେ ଆପଣ ଡୋନେସନ ଦେଇକି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ ପାରିବେ IIT ରେ ହବନି ନା ସେଟା ସେଟା ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ ହାର୍ଡ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଶୁଣିଛି ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କୁଲିଂ ଟା ବହୁତ ବେଟର ଆଉ ବଟ୍ ଫରେନ୍ ର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଟା ବହୁତ ବେଟର ନା ହଁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଟା ବେଟର କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ଦ ବେଟର ପର୍ସନ ଟୁ ଆନ୍ସର ଦିସ୍ right you have your education primary secondary up to graduation you have it in India after that also I had the experience in Italy and Germany also same thing but ମୁଁ ଏଠି କହିବି କି ସ୍କୁଲିଂ ଟା ଟିକେ ଆମର ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଆପଣ ସବୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବି ଏକ୍ସେଲ କରିପାରିବେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଏଟା ତ ଆମର ରହିଲା ମାନେ ଏଡୁକେସନ ବଟ୍ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲିଂ ର କଲଚର କୁ କାରଣ ଏମାନେ ଏତେ ପ୍ରେସର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତ ସେଟା ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବେନିଫିସିଆଲ ହଁ ସେଇଟା ବେନିଫିସିଆଲ ଅବଭିୟସଲି ହବ ଦେଖିବା I am from the what you can say I am little bit conservative ମୁଁ ଚାहे ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେସର ନ ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରେସର ରହୁ ଯଦି ପ୍ରେସର ନ ରହିଲା କିଛି ରହିବନି ଆମେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା first of all I am from a lower middle class family okay you can say hand to mouth whatever my parents earned that those were finished at the end of the month yes ତ ଆମ ପାଇଁ କି ଏଜୁକେସନ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ଥିଲା ଆମେ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଟା ଯଦି ଛୋଟ ମାନେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ସେଇଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ବ୍ଲେସିଂ ଇନ୍ ଡିସଗାଇଜ ମୁଁ କହିବି ମୋ ପାଇଁ ତ ଆମ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଳୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେଇଟା
ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆମର ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି, ପାଠ ପଢିକି ଆମେ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଦେयर ଇଜ ନୋ ଅଦର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଫର ଅସ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ ଅଛି ନିହାତି। କୋଉଠି ମାନେ ମୁଁ ୟୁରୋପ କଥା କହୁଛି। ମାନେ ମୋ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ ମାନେ ଜଣ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଢୁଛି ହୁଁ। ସ୍କୁଲିଂ, ମାନେ ଏବେ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଅ କଥା ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଢୁଛି ହୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ୟୁରୋପରେ ପଢୁଛି ସପୋଜ, ରାଇଟ୍? ତ ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍କୁଲିଂର ବେନିଫିଟ କ'ଣ, ନାଇଁ ୟୁରୋପର ସ୍କୁଲିଂର ବେନିଫିଟ କ'ଣ, କି ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ, ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ ଯଦି ଦିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଓଭରଅଲ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଦି ଜଣ ଦିଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ସେମ୍, ଦି ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡିରେ ସେମ୍, ମାନେ ଦି ଜଣ ସେମ୍ ଏଜ ର ସେମ୍ କ୍ଲାସ ରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପଢୁଛି ଇଟାଲୀରେ ଜଣେ ପଢୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ବି ସେମ୍, ସେ କେସରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଢୁଛି he has higher chances to excel in the life than the one who is studying in ଇଟାଲୀରେ ପଢୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ରିଜିନ୍ ବିକଜ ଅଫ ଆୱାର ଏଡୁକେସନ ମାନେ ହଁ। କମ୍ପିଟିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡସେଟ। yes, 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 yes. ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି ପଢିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ ନାହିଁ ମାନେ ନାଇଁ 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 ଅଛି, ମୁଁ ମନା କେମିତି କରିବି, ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ମାନେ ଭଲ ନଥିଲେ ଏଠୁ ପିଲା ଛାଡୁ ଏଠିକି ପଢିବାକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟା ଆନ୍ସର ଦଉଛି ଠିକ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କି ସ୍କୁଲ ସେ ଯାଏ, ହଁ ସେ ଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ବେସଟା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଏଜୁକେସନରେ, ଆପଣ ଇଟାଲୀରେ ଆସିବି, ଇଟାଲୀ କ'ଣ ଜର୍ମାନୀ କ'ଣ, ଆପଣ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଯୁଆଡେ ବି ଗଲେ ଆପଣ ଏକ୍ସେଲ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଓଲଟେଇ ଦବା, ଆପଣ ଏଠିକାର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଇଆଇଟି କି ଏମ୍ସ କି ଏମସିଆର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ କହିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ସେମାନେ ତ କହିବେ ଆମେ ଯିବୁନି ସେଠି, ନାଇଁ ମନା ହିଁ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ମେ ବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମନା ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଅଲଗା କଥା। ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ମାନେ ଆଡମିସନ, ସେ କହିବେ କି କମ୍ପିଟିସନ, ଏତେ ବଡ କମ୍ପିଟିସନ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାକୁ ଶୁଣିବେ କି 12 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଏକ୍ସାମ ଦଉଛନ୍ତି, ହଁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଆମ ପାଇଁ କି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏଇନା ମୁଁ ଏଟା ପଚାରି ଯେ କ'ଣ, କାହିଁକିନା ମୋର କିଛି ଯୋଉମାନେ ଜର୍ମାନ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ତାଙ୍କ ଏଡୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ, କି ଆମର ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବା କଥା କି ଆଙ୍କ ଏଡୁକେସନରେ କ'ଣ, ଆମର ଏଡୁକେସନଟା କ'ଣ କମ୍ପଲସରି, ରାଇଟ୍? ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୁଁ କହୁନି ଯୋଉମାନେ ହାୟର ବିଲିୟନିୟର ତାଙ୍କ କଥା, ଆମର ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଲୋଅର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଡୁକେସନ ହିଁ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏମାନେ ସ୍କୁଲିଂଟା କରିବେ, ସ୍କୁଲିଂ ପରେ ଯଦି କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କିଏ ତାର ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇଲା, କିଏ ତାର ଆର୍ଟରେ ପଳେଇଲା, ତା ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପଢିବାକୁ, ମାନେ ଆଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତିନି। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖି 12th ପରେ ଆସିକିନା ମାନେ ଏଠି ସୁପର ମାର୍କେଟରେ କାମ କରୁଥିବେ। ହଁ ସେଇଟା ଭଲ, ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଖରାପ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ଅପ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କି ପ୍ଲସ୍ ଯାହା ବି ପଢିଲୁ, ଏମସିଏ, ମୁଁ ତ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଏମସିଏ ଯାଏ ପଢିଲି, ଯାହା ବି ପଢିଲି ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଣିକି ପଢିଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏଠିକା ପିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ଯେ ସେମାନେ ଅପ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରଠୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ କରିକି ପଇସା ଇନକମ କରୁଥିବେ, ସେଇଥିରେ ବି ପାଠ ପଢୁଥିବେ। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ସେଟା ଭଲ, ସେଟା ଖରାପ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, ସବୁଥିର ପ୍ରୋଜ ଅଛି, କନ୍ସ ଅଛି। ଆମ କଲଚର, ହଁ ଯାହା ବି କହିଲ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଆମଠୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଆସିବା, ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କଠୁ ୟୁରୋପିଆନ କ'ଣ ଶିଖିବା ଦରକାର? ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ହାଉ ଟୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦ ରିଲେସନସିପ, ଆମର ହ୍ୟୁମାନିଟି, କଲଚର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଯିବା ଉଚିତ ହବନି, ନଟ୍ ପଲିଟିକାଲ। ସେଇଟା ଆମ ଭାରତରେ ବି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର ଗାଁ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କେମିତି ମିଶିକି ରହୁଛୁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏମାନେ ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଶିଖିବା ଦରକାର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ସେଇଟା କେମିତି କାହା ଭିତରେ, ଏଠି କ'ଣ ଆମର ଏଠି ମଦର୍ସ ଡେ, ଫାଦର୍ସ ଡେ, କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି?
କାରଣ ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହଉନାହିଁ କି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଦେ ଆର୍ looking for an occasion when they can meet their parents right and they have given that just for business ନା this is father's day, this is mother's day, right right କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ସେମିତିଆ ନାହିଁ। ଆମର ତ ଏଭ୍ରିଡେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ମଦର୍ସ ଡେ ଏଭ୍ରିଡେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ମଦର୍ସ ଡେ। ତ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଏ କଥାଟା କହିଲା ବେଳକୁ ବୋଧ ହୁଏ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା ୱେରେ ବି ନେଇଯାଇ ପାରିବେ, ଏ ପିଲାଟା ନିଜେ ଯାଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରେ ରହିଛି, ଇଏ କଣ ଆଉ ଉପରେ ଲେକ୍ଚର ଦଉଛି। ସେମିତି କିଛି ନା, ମାନେ ଏଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ, ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଅଲଗା ଦିନ ଆପଣ ନା ଇଏ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠୁ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ମାନେ ମତେ ତା ଉପରେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ରାଇଟ ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଓରିଜିନାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଏସବୁଥିରୁ ବିଶ୍ୱକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ବଢିଆ କଥାଟେ ମୋର ଏଥିରେ କହିବାକୁ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡୁଛି ବୋଲି କହିଦଉଛି। ଗୋଟେ ଆମର ଓଡିଆ ଅଥର ଜଣେ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମ୍ୟାମ, ସିଏ ବି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରର। ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଏ ତା ଦେହରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା, ଜଣେ ୟୁରୋପିଆନ ହିପି କଲଚରର ଲୋକଟେ। ସିଏ ଯାଇଥିବ କୋଣାର୍କ ଯାଇଥିବ ବୁଲିବାକୁ। କୋଣାର୍କ ଯାଇଥିବ ବୁଲିବାକୁ, ସେଠି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବର୍ଷାରେ ସେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି କୋଣାର୍କ ବାହାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯୋଉ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ନା କି ଯୋଉ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି, ଗୋଟେ ବୁଢୀଟେ, ପୁରା ବୁଢୀଟେ, ନିପଟ ମଫସଲ ବୁଢୀ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ଚାଳିଆ ତଳେ ବିକୁଛି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ଯାଇ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ବୁଢୀ ତାକୁ ଡାକିଛି, ଆରେ ପାଗଳଟା ନା କଣ, ଏ ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁନୁ ଟିକେ, ବର୍ଷା ହଉଛି। ତାପରେ ଇଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି, ମତେ କଣ କହିଲା ପାଗଳଟାଏ ବୋଲି। ସିଏ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ପାଗଳ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ୍। ହେଲା, ମତେ ଯଦି ବ୍ରିଟେନରେ ଥିଲାବେଳେ ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ପାଗଳଟାଏ ବୋଲି କହିଦେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ହয়তো ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସୁଟ୍ ଫାଇଲ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଏ ଡାକରେ ଅଛି, ମତେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ, ଯୋଉ ବୁଢୀ କି ମୁଁ ଆଜିଟେ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ, ପୁଣି କାଲି ଦେଖିବି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, ମାନେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ସିଏ ମତେ ଡାକୁଛି, ଆରେ ପାଗଳାଟାই ନା କଣ, ବର୍ଷା ହଉଛି ଭିତରକୁ ପଳେଇବା। ସେ ଡାକରେ କଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ ତା କଥା ମାନିକି ତା ଭିତରକୁ ବି ପଳେଇ ଆଇଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ କଣ କହୁଛି, ତଥାପି ତ ଏ କହିବାର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ହେଲା କି ମାନେ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ୱେ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନୁହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ଭାବ, ସେଇ ଯୋଉ ଭାବ, ଇମୋସନ, ସେଇ ଯୋଉ ଭାବ, ଯୋଉ ଇମୋସନ, ସେଇଟା ଆମର କେବଳ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି, ଏଠି ସେଇଟା ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଏମାନେ କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆମ ଭାରତରେ ଯୋଉମାନେ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କଲଚର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏଠି ଏମାନେ, ମୁଁ ଇଟାଲୀ କଥା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିନା କହୁଛେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟାରିୟର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ନିଜ ମଦର ଟଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିଏ ଏଠିକି ଆଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆମ ଭାଷା ଶିଖିବେ, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ହବୁ। ଆମର କଣ, ଆମର ଯଦି କିଏ ଗୋଟାଏ ଲୋକ, ଗୋଟାଏ ପିଲା କେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, କୋଉଠୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ନା ସେ କେତେ ଭଲ ଇଂଲିଶ କହୁଛି। ଭଲ ଓଡିଆ କହିଲେ ହେଇପାରିବନି, ଖାଲି ଜଣେ ଓଡିଆ କହିଦବ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁନି, ନା ଏ ଛାଡ, ସିଏ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଜଜ୍ କରିବେ। ତ ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନବା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେସରେ ଯଦି ଆମେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନକୁ ଧରିବା, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭାରି କନଜରଭେଟିଭ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ନେଇକିନା, ସେମାନେ ବହୁତ କନଜରଭେଟିଭ, ମାନେ ଭେରି ମାନେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଟିକେ ଏତେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଶନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଟିଂସ ମାନେ ବଙ୍ଗଳାରେ କଥା ହେବେ। ଏଠି ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ମାନେ କରପସନଟା ଏତେ ୱାଇଡ ସ୍ପ୍ରେଡ ନୁହଁ, ହେଇଥାଇପାରେ କୌଣସି ଲେଭେଲରେ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଗୋଟେ କରପସନ ଗୋଟାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଏଟା ରହିଛି। ହଁ, କରପସନଟା ଗୋଟେ ମାନେ ୱାଇଡ ସ୍ପ୍ରେଡ, ଏମିତି କି କରପସନ ଯୋଗୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି, ଲୋକ 9ଟାରୁ 4ଟା କାମ କରିବା ଅଫିସ ଟାଇମ,
9টাରୁ 4ଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କାମ କରୁଛି ତାମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଲୋକଟା ପୁରା 9ଟାରୁ 4ଟା କାମ କରୁଛି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କରିବା ଦରକାର 9ଟାରୁ 4ଟା। ଆଗରୁ ଲୋକ 11ଟା ବେଳେ ଆସନ୍ତି 2ଟା 3ଟା ବେଳକୁ କାମ ବନ୍ଦ କରି କଣ କରନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ପଳାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ 9ଟାରୁ 4ଟା କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ରେଡିଟ ଦବା। କ୍ରେଡିଟ କାହିଁ ଦବ? ତାର ତ କାମ ହଁ ଯଦି ସେ 8ଟାରୁ ଆସିକି 5ଟା ଯାଇ ଘଣ୍ଟାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କଲା ତାକୁ ଆମେ କ୍ରେଡିଟ ଦବା ଯେ ନାଇଁ ଲୋକଟା ଦେଶ ପାଇଁ କି 2 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦଉଛି। ତାର ତ ଦରମା ନଉଛି 9ଟାରୁ 4ଟା ପାଇଁ 9ଟାରୁ 4ଟା କାମ କଲା। ଏଟା ଆପଣ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଏଠି ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ମତେ ସେ ଜିନିଷଟା ମତେ ଏଠି ଲାଗେ ଯେ ଲୋକ ସବୁ ଠିକ ଠାକ କାମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ମୋର ତ ଏକ୍ସପୋଜର ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ପ୍ରତି ତଥାପି ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ମତେ ଯାହା ଲାଗେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କହିବା ଭଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଭଲ। ଆଉ ସେମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜାଗା। ରୋମରେ କଣ ଅଛି? ରୋମରେ ଗୋଟାଏ ମାନେ ରୋମର ହଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି କଲୋଜିୟମ ଆଉ ଭାଟିକାନ ସିଟି କଥା ଛାଡନ୍ତୁ। କଲୋଜିୟମ ହଉଛି ଯୋଉ 7 ୱାଣ୍ଡର୍ସ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ନା ସେଟା 7 ୱାଣ୍ଡର୍ସ। କଲୋଜିୟମ ର ଷ୍ଟୋରି କଣ ନା ସିଏ ହଉଛି ଆକ୍ଟ ଅଫ ବାରବାରିଜିମ୍ ମାନେ ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ମରା ହଉଥିଲା ମଣିଷ ଜାନୁଆରଙ୍କ ସହିତ ଲଢିକି ମରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ହିଷ୍ଟରୀଟାକୁ ମାନେ କିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେରିଟେଜ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ ସେ ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇଗଲା 7th ୱାଣ୍ଡ। ମୁଁ କହୁନି ଖରାପ ବୋଲି ସେମାନେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷକୁ ଏମିତି ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ହେଇଗଲା 7th ୱାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଏତେ ମାନେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଅଛି ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଶୋକେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଜି ଯାଇ କରିପାରୁନୁ। କାଲି ସେ ଭିତରେ ରିଲ ବନଉଥିଲି ଅମନ ସୁଟିଂ କଲା ବେଳେ ମୁଁ କଥା କହୁଥିଲି ଆମର କୋଣାର୍କ ହଁ ଆମ କୋଣାର୍କ କେତେ ପୁରୁଣା ମାନେ ମୁଁ କଲେଜ ଦେଖିଲା ବେଳେ କୋଣାର୍କ କଥା ମନେ ପଇଲା। ମାନେ କୋଣାର୍କକୁ ଯୋଉମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖିକିନା କାବା ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ମାନେ ମନେ ପଡୁନି ଆମର ଧର୍ମା ନା କଣ ତାଙ୍କ ନା ଭୁଲି ଧରମା ହଁ ଯିଏ ଆମର ମାନେ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ 1200 ବଢେଇ ସେ ସବୁ ଯୋଉ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଅଧିକା ସ୍ପ୍ରେଡ କରିପାରୁନୁ ଗ୍ଲୋବାଲି। କିଛି ତ ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କରିବା ଦରକାର ରାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ଆମର କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କଣ ମାନେ ଭାରତ ଲାଷ୍ଟ 200-300 ବର୍ଷ ହେଲା ମତେ ଲାଗୁଛି କଣ ନା ଭାରତର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଭଲ ଯୋଉଟା ଆମର ଜିନିଷ ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ ଲୁଚା ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଡ୍ କରିବି ଆପଣ କହିଲେ ଅବିକା ମୋଗଲ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବାବରର ପୁଅ କିଏ ଥିଲା? ନା ଏତେ ମୋର ମାନେ ଡିପଲି ତାପରେ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ବାବରର ପୁଅ ଥିଲା ହୁମାୟୁନର ପୁଅ ଥିଲା ଆକବର ଆକବରର ପୁଅ ଥିଲା ଜାହାଙ୍ଗୀରର ପୁଅ ଥିଲା ଶାହଜାହାନର ପୁଅ ଥିଲା ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆପଣ ଏତିକ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ 7th ନା 8th ରେ ପଢିଥିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋର ଏତେ ମେମୋରି କରି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଶିବାଜୀଙ୍କର କେତେଟା ବଂଶଧର କଥା ପଢିଛନ୍ତି? ନା ସେଟା ଆମ ଲିଟରେଚର ନାହିଁ ମୂଳରୁ। ଶିବାଜୀଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛି ସମ୍ଭାଜୀ। ତାପରେ କିଏ ନା ଶିବାଜୀଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଶିବାଜୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ରାଇଟ୍ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଲୁଚା ଯାଇଛି ଆମକୁ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଲେଟ୍ ମି ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଡକାଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଦୀପକ ପରିଡ଼ା ଆମର ଷ୍ଟାର ସିଏ ଆସିଥିଲେ ବି ଆମର ସିଏ ବି କହିଲେ ଏବେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ୟୁରୋପିଆନ ଶୁଣୁନୁ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଆଣିକି ଆମକୁ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନା ତାକୁ ଟିକେ ବେଟର ୱେରେ ଫର୍ମାଟିଂ କରିକିନା ମାନେ ସେ କହିବା କଥା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜର୍ମାନୀରେ ଠୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଏବେ ସେ ବିକିକି ମାନେ ଖାଇବା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଯୋଉଟା ଆମେ କେବେ କରୁନା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଠୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଯୋଉଟା ଖଲି ପତ୍ର ଆମେ ଖଲି ପତ୍ର କେବେଠୁ ଖାଉଛେ ଖଲି ପତ୍ରରେ ସିଏ ନା ଏଇଟା ଖଲି ପତ୍ରରେ ଖାଇବାଟା ଭଲ। ଆଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଆମର ଚାରକୋଲରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି ପାଉଁଶରେ ଲୋକ ସବୁ ହସିଲେ ଚାରକୋଲରେ କଣ ପାଉଁଶରେ ଦାନ୍ତ ଘଷା ହଉଛି। ଏବେ ଆଇଲା କଣ କୋଲଗେଟ ର ଗୋଟେ ଚାରକୋଲ ଆସିଲେ
କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ଆମଠୁ ଲୁଚା ଯାଇଛି, ମାନେ ଏମିତି ତ କହିଲେ ଆଜି ରାତି ସରିବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରୋ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଜିରୋ ବାହାରିଛି। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ପୋଡ଼ାଗଲା, ସିଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ତ ଆରେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ଜ୍ଞାନ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ରହିଲା ପୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଗରୁ ଆମର ବେଦଟାକୁ ଲୋକ ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ବେଦ ଲେଖା ହେଲା କୋଉଠୁ? ତ ବେଦ ନା ଶ୍ରୁତି ସେଇଠୁ ଆଇଛି, ଯେ ଲୋକ ତାକୁ ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ କଥାଟା ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ, ଆମର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟାଏ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଅଛି ରିଚୁଆଲ। ବାହାଘର ପରେ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାନେ ରାତିରେ ସେ ଗୋଟାଏ ଅଛି ତାରାକୁ ନେଇକି ଦେଖାନ୍ତି, 2ଟା ତାରା ହେଲା, ଚାଲୁଣି ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ତାରାକୁ ନେଇକି ଦେଖାନ୍ତି। ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲନ୍ତି, ସେ ତାରାକୁ ନେଇ ଦେଖାନ୍ତି। ଗୋଟେ 2ଟା ତାରା ଅଛି, ସେ ତାରା ହଉଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଟ୍ୱିନ୍ ଷ୍ଟାର ସିଷ୍ଟମ। ସେଟା ଦେଖାନ୍ତି। କାହିଁକି ତାର ରିଜିନ କହୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଆମର ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେ ତାରାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ସେ ତାରା ହଉଛି ଟ୍ୱିନ୍ ଷ୍ଟାର। ମାନେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ମାନେ ସିଏ ହଉଛି ଆମର ଆକାଶରେ ଯେତେ ତାରା ଅଛନ୍ତି, ସେ 2ଟା ତାରା ୟୁନିକ୍। ସେ 2ଟା ତାରା ଏମିତିଆ ୟୁନିକ୍ ଯେ ମାନେ ଗୋଟାଏ ତାରା ଅନ୍ୟ ତାରି ମାନେ 2ଟା ଏକ ତାରା 2ଟା ଏକ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି, ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି। ଆମର ଯେମିତି ଆର୍ଥଟା ସନ୍ ଚାରିପଟେ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି, ମାନେ ତା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ମୁଁ ଦଉଛି, ସନ୍ ବି ଆର୍ଥ ଚାରିପଟେ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି, ଆର୍ଥ ବି ସନ୍ ଚାରିପଟେ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଯୋଉ ଟାଇପର ସିଷ୍ଟମ, ସିଏ ହଉଛି ସେଇ ଟାଇପର। ସିଏ ହଉଛି ଯେତେ ତାରା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସିଏ ଗୋଟାଏ ମାନେ କପଲ ତାରା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟାଙ୍କର ଏମିତିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ସେମାନେ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। 2 ଜଣ 2 ଜଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ବାହା ହେଲା ପରେ କାହିଁ ଦେଖା ହଉଛି ନା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ସେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେ ଜଣେ ମଝିରେ ରହିବ, ତା ଚାରିପଟେ ଆଉ ଜଣେ ବୁଲିବନି, 2 ଜଣ 2 ଜଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବେ। ଏଇଟା କୋଉ କାଳରୁ ଦେଖା ହେଇକି ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ତ ଯୋଉ ନଥିଲା ଟେଲିସ୍କୋପ, ସେତେବେଳେ ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ନଥିଲେ। ଏବେକା ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ସେଇଟା ସିନା ଆମେ ଏବେ ଟେଲିସ୍କୋପ ଦେଖିକି ଯୋଉ ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ଯେ ଏମିତିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, କେମିତି ସେଇଟା ଜଣା ପଡୁଛି। ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ସେମାନେ ଯୋଉ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲଜିକାଲି ତାକୁ ପ୍ରୁଭ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଏମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅଲରେଡି ଆମର ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଲରେଡି ସେଟା ଆମର ଅଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ କୋଉ କାଳରୁ ଅଛି, କୋଉ କାଳରୁ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ସବୁଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷରେ, କାଠରେ ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଦିରେ ହଉ ସବୁଥିରେ ଭଗବାନ। ଏବେ 2012 ମସିହାରେ କ'ଣ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପ୍ରୋଟନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗଡ ପାର୍ଟିକଲ। ଗଡ ପାର୍ଟିକଲ କ'ଣ ମାନେ ଭଗବାନ, ଗଡ ପାର୍ଟିକଲ ମାନେ କ'ଣ, ତାକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଛି। ନାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ବି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ଯେ ଗଡ। ଏବେ ଆଗରୁ ଆମର ଥିଲା କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପ୍ରୋଟନ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ, ଆକୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ହବନି। ଏବେ ତାକୁ ବି ଭଙ୍ଗା ହେଲା ନା। ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପ୍ରୋଟନ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଆଉଛି ଯୋଉ ଗୋଟିକ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗଡ ପାର୍ଟିକଲ। 2012 ମସିହାରେ ଯିଏ ତାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ, ସିଏ ପାଇଲେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କୋଉ କାଳରୁ କହୁଛେ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ପାଗଳ ଭଳିଆ ଗପୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସେଇଆ, ସବୁଥର ଯେତେ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯେତେ ମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଏମିତି ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ପୃଥିବୀର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ନା କଣଟା କୁହାଯାଏ। ହଁ, ସେଟା ଆଲୋକ ବର୍ଷରେ ମପା ଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆମର ଏ ଟାଇପର ତ ମନେ ନାହିଁ, ମୋର ସବୁ ମାନେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଫିଗର ମନେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୋର ବି ମନେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତିକି ଅଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ, ତୁଳସୀ, ଇଏ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ପୃଥିବୀର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେବେ ଜଣା ପଇଲା, ଯେତେବେଳେ ଗାଲିଲିଓ ଆସିକି ଟେଲିସ୍କୋପ ବାହାର କଲେ, ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମପା ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ପଢିଲେ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୁଗ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ପର ଭାନୁ ଲିଲ୍ୟ ତାହି ମଧୁର ଫଲ ଜାନୁ। ଯୁଗ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ପର ଭାନୁ, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତୁଳସୀ ଦାସ। ଯୁଗ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ପର ଭାନୁ। ଯୋଜନର ହଉଛି, ଯୋଜନକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟରରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଯେତିକି, ଯୁଗ ସହସ୍ର, ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ହଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। ଯୁଗ ସହସ୍ର 4,32,000ରେ ଆଉ 1000 ଗୁଣି ଦିଅ, ଯୋଉ ଯୁଗ ସହସ୍ର, 1000ଟା ଯୁଗ। ତାପରେ ଯୋଜନ, ଗୋଟାଏ ଯୋଜନ ହଉଛି ଯେତିକି, କେତେ 1.6 କିଲୋମିଟର ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋର ଏତେ ମନେ ପଡୁନି। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ କରିବେ, ସିଏ ଯେତିକି ହବ, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ସେତିକି।
किलोमीटर सी केमी जाइले तो आपनको मतलब एई कॉन्सेप्ट में हम कोट ना कोट हमर जो माने अछंती कवि जो माने लेखक से हम एते माने इठिकार जदी प्रायोरिटी दिया जाए हाँ सेति का इंडिया प्रायोरिटी प्रायोरिटी दिया जाउ नै जेतेबेले शेक्सपियर आसुंती हमर ब्रिटेन रो जेतेबेले ब्रिटेन एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड थला सेतेबेले माने शेक्सपियर भी आसरचंती सेतेबेले माने गोटे कथा चलथिला जे ब्रिटिशर्स मानकु जदि पचरा जीव जे तमर ब्रिटिश एम्पायर दरकार ना शेक्सपियर दरकार ओके लोक मैंने अनडाउटेडली सब एक्सेप्ट कले ना हमर ब्रिटिश एम्पायर दरकार ना हमर शेक्सपियर दरकार तो किंतु हमर किंतु उल्टा है हमर तो उल्टा हो ना हमर जागा पई कि भाई हाते हाते जागा पई कि हेई जाउची केते केते बड़ कथा कोन ये जे कथार जोड़िया ने भाई एला बगारी प्राय जगह बाकी नहीं तो प्राय होची तो सेया सेंतिया चलची आमे बहुत सीरियस टॉपिक आड़ को पळे आइले बहुत हुए टिके आमे टिके डाइवर्ट हो ओके किंतु वर्तमान पे माने मोर एक्चुअली ए माने पॉडकास्ट करिवार मोटिव हला या काहे कि ना मु चाहे कि माने हमरो जो माने बाहर रहउछन स्पेसिफिकली ते मु ना देछि उत्कल एलिट क्लब माने मो चैनल नाम देछि माने जोन बाहर मु किनु निजुगु एलिट बोली माने 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 काहे कि ना एटा हमरो टिके मु भाबी कि माने करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मु भाबे कि हम निजु निजे एते कमजोर होबे कि ठीक नुहे काहे कि ना सबल पे वी नीड टू फील प्राउड अबाउट इट ना ना निजु प्राउड हम एलिट केम देवा ताले तो मु चाहे हम कंटेंट माध्यम रे मु चाहे कि हम ओडिसा माने बाहर रहउचंती आज्ञा से माने भी ओडिया विषय हम तो डिस्कशन करूछु कोड ना कोड हमें मने पकौछु राइट माने हमरो माने इतिहास को हो कि हम ओडिया किछि ब्रेस्टॉर्मिंग करूछु तो सेही माध्यम रे माने मु ओडिया कंटेंट को डिस्क्राइब करिया पे चाहूची कि लोक माने भाबंतु कि खाली माने बाहर जे पढेला माने आपण मते ताबरे टिके मते भी माने कि आपण एडुकेट कर दे जदी आपण ओपिनियन अलग थाए माने जेतो ओडिसा लोक बाहर को आसंती ना से माने ओडिया ठाउ टिके दूर रहंती माने ताका मेंटली आ से भाबते कि जो मानकर ओडिया संस्कृति आम संस्कृति प्रति जदि कनेक्शन टा टिके लूज से माने आउ जो माने आम संस्कृति प्रति माने प्राउड फील करूना से माने निश्चित भाव से करेंगे से माने टिके दूर गले बहुत लोक अच्छा आप देखिए ये माने मनकर आपण बहुत हुए भेटी थे किसी लोक जो लोक को आप घर भितर ओडिया रे कथा ला बेलू भल लगुव सी किंतु बाहर जब ओडिया रे टिके डाकिदेवे से टिके अवॉइड करेंगे सी जानी शुणी कि इंग्लिश रे रिप्लाई दउथबे हां राइट राइट नले भारत भितर हितले से माने हिंदी रे टिके कथा दउथबे जानी शुणी एटा भुवनेश्वर रे होउची भुवनेश्वर हां भुवनेश्वर रे भी होउची अरे ओडिया ओडिया लोक पुणी भुवनेश्वर रे तुम ओडिया रे कथा होनी तुम कोन हिंदी रे कहीं कथा हो तांको सेही कथाडे मोर माध्यमटा इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी जा जोटा होची एटा खरा ओडिया लोक भाबंती कि जदी मु ओडिया रे कथा मते टिके माने लेस रेस्पेक्ट मिलिवो तो मुद्रे इंग्लिश कथा मते अधिक रेस्पेक्ट मिलिवो हमें टिके पूर्व हमें से कथा मत ले राइट तो सेति मु एबे एई पॉडकास्ट करियार एम से पॉडकास्ट का रीजन कोन कि जदी हमें जो माने जो माने काहे मु एतल आसुथिली तो मु फर्स्ट फॉरेन आसिले राइट तो मु तो किछि लोक मते कनेक्ट होबे चाहे माने मते एई नॉलेज आसे कि इफ यू वांट टू ग्रो देन डोंट मीट ओडिया पीपल डोंट ट्राई टू हैंग आउट विथ ओडिया पीपल माने एई टाइप रो कोड ना कोड गोटा माने आपको इन्फॉर्मेशन आसे माने कोजी एटा केमिति आसी मु जानिनी बट कोड ना कोड सुनिया को मिले कि एई टाइप रो सेति पई ए कंटेंट माध्यम मु चाहूची कि आमे जो माने ओडिया लोक बाहर को रहउछु देखो सेमान केते डीप नॉलेज अछि ओडिसा विषय सेमान केते प्राउड फील कर ए सब कंटेंट हम प्रोड्यूस कर जो माने हम न्यू जनरेशन अछन हां से माने जानिया दरकार से माने जानिबे कि आमे भी ओडिसा भाषा को नहीं आमे भी स्ट्रांग हां आमे स्ट्रांग रहबू एक्चुअली मु एबे कहूची एबे रिसेंटली आमे जाइथिलो माने कोन मु तो मो पर्सनल कथा मो पर्सनल कथा मो वाइफ कथा पुओ कथा आमे तीन जन कथा मु एठी कहि परिबी मु अन्य मन कथा कहि परिबी ना आमे बाहर जाउ तो जदि बाय चांस के गोटे एठी माने ओडिया लोक ओडिया भाषा जदि काटो सुनि देलु आमे पूरा बहुत खुशी हे जाऊ जोटा कि आमे पाउ ना लास्ट 3 वर्ष भीतर जमा पाइनु कहया गले चले अमन ऊपर मु बेले बेले चिडे मु काहे चिडे ओडा पाखर अछि तू आसीबु नै हम घर को राइट रेगुलरली तू मासु थरे आसी बुली की जीवा कथा ना नहीं राइट राइट
ଅମନକୁ ଆମର ଏବେ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଦିଆହବ। ଗୁଆ ଦିଆହେବ। ହେଲେ ସିଏ ଆସିବ ନହେଲେ ଆସିବନି, ଏମିତି ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବିଛୁ। ସେଇ କଥା କାଲି ଆମେ ଅମନ କାଲି ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁନି ମାନେ ବରା ଖାଇକି ଆମ ଘର କଥା ମନେ ପଡୁଛି ରାଇଟ୍। ହଁ ଆମେ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ମିଲାନ ଏ ଯୋଉ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯାଇଥିଲୁ ମିଲାନ। ତାପରେ ମିଲାନରେ ମୋର ଅଫିସ କାମ ଥିଲା, ଅଫିସ କାମ ସାରିକି ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଲେକ୍ କୋମୋ ବୁଲିବାକୁ। ଲେକ୍ କୋମୋ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଫଙ୍କସନ, ଟୋଟାଲ ଆମର ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଠିକି ଆମର ସବୁ ତାଙ୍କର ବି ସେଇଦିନ ସରିଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଲେକ୍ କୋମୋକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଲେକ୍ କୋମୋରେ ସେଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକରୁ ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିଲା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଯାଇକି ବୁଲୁଛୁ, ସେଠି ପଛରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ କୋଉଠୁ? ନା ସିଏ ମତେ ପଚାରୁଛି ତ, ସିଏ ମତେ ଭାବିଛି ମୁଁ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆସି କହୁଛି। ସିଏ କହୁଛି ଭାଇ ତମର କୋଉ ଫାର୍ମା? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ ମୋର ଫାର୍ମା ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହେ, ଆସିଛି ରୋମରୁ ମିଲାନକୁ ଏଠିକି ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ, ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହନ୍ତି। ମାନେ ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଏଠି, ଏମିତିଆ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଭଏଡ କରିକି ପଳାନ୍ତି ସେମିତିଆ। ରାଇଟ୍ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରୋସ୍ କ'ଣ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ବୋଧେ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଲେ ହୁଏତ ସେ ମୋ ପିଛା ପଡ଼ିଯିବ, କି ମତେ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ, ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମୋଟୋ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବାର ମୋଟୋ ଏହା କି ଆଇ ଫିଲ୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ ଆବାଉଟ୍ ଓଡ଼ିଆ। ତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ମୋ ଆଡ଼େ ଯାଏସ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ ୟୁରୋପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି, ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ସେମ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁର ଲାଇକ୍ ୟୁର ହେରିଟେଜ, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫିଲ୍ ପ୍ରାଉଡ ଆବାଉଟ୍ ୟୁର ହେରିଟେଜ। ଯେମିତି କଥା ଯାହାର ଗାଁରେ ନାହିଁ ତାର କୋଉଠି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଢଙ୍ଗ ନାହିଁ କି, ଯାହାର ଗାଁରେ ନାହିଁ ତାର କୋଉଠି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଘରୁ ଆସି ଘରୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନି, ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ନିଜ ଜାଗାକୁ ତମେ ଯଦି ନିଜ ସଂସ୍କୃତି, ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ନିଜ ଦେଶକୁ ତମେ ମାନେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇପାରୁନ, ତାହେଲେ ତମେ କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ତମକୁ ଅଲଗା ଲୋକ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଯେ ତ ନିଜ ଲୋକକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଦେଶକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କେମିତି ଭରସା କରିବୁ? ରାଇଟ୍। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର କେବଳ ମାନେ ମୋଟୋ। ତା ସହିତ କିଛି ମାନେ ଏଡୁକେସନ, ଯେମିତି ଭାଇ ରହିଲେ, ଭାଇ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କଲେ, ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଥ୍ରୁ ଦିସ୍ ପଡକାଷ୍ଟ। ନା ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ ଗୋଟେ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମଟା ସଫଳ ହଉ। ଆଉ ଏମିତିଆ ଆପଣ ଖାଲି ଏଇ ୟୁରୋପ ଭିତରେ ନ ରହି ଆପଣ US ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଆନ୍ତୁ, 7ଟା ଯାକ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ତ ଗଲେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, 6ଟା ଯାକ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, 220 କଣ୍ଟ୍ରି, 220 ପାକିସ୍ତାନ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ପଛରେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ ଅଛି କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ମୁଁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯାଇକି ବୋଧେ ଇଟାଲୀରେ ରହୁଛି, ମାନେ ଆଉ ତ ମୁଁ ଦୂର ତ ଦେଖିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମାନେ ଅମନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହଁ ମୁଁ ଥିଲି କି ଅମନ ସହିତ ମୁଁ ବି କିଛି କନେକ୍ସନ, ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭୂମିକି ହେଲା କି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରାଇଥିଲି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ'ଣ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି କି ଆପଣ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ନା ହଁ ଏଇଟା ଭଲ, ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଏଲୋନ୍ ହିୟର। ନା ଠିକ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ, ଏଇଟା ଭଲ ସଫଳ ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ହଁ ନାଇଁ ମାନେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା, ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିପାରିବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ପଡକାଷ୍ଟର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପଡକାଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା? ନା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କଲା ଭଳିଆ ଫିଲିଂ ସର୍ଟ ଅଫ ୱାର୍ଡସ୍। ଆପଣ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଅଛୁ, ଆପଣ କିଛି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କିଛି ମେସେଜ ଯୋଉମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ, ଯୋଉମାନେ ଭିଉଅର୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜ ତାପରେ ଆମେ ରାପ୍ ଅପ୍ କରିବା? ନାଇଁ ମେସେଜ ହେଉଛି ମୋର, ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଯୁଆଡ଼େ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ନିଜ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଭାରତ ସବୁଥର ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ଆଉ ପରମ୍ପରା ଆକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ କେବେ ବି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହେବାକୁ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଏ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଉଠି ମାନେ
एक्चुअली जदि आमे एठी गोटे कम्युनिटी करि परिया किछि आम ओडिसा रु किछि लोक आइले जदि हमर से कम्युनिटी रे मेंबर हेई पारले मेंबर तो नु माने ताक किछि सहाय्य करि पाइले राइट राइट तांको पई कि आमे एठी आसी फास्ट जेतेले आसी कोन ओडिया कम्युनिटी किछि नै एबे भी बहुत कम ओडिया एठी अछंती किन जदि एठी मु देखुची पंजाबी कम्युनिटी अछंती एमती सब अछंती सेमानकर पई कि माने एठी एडजस्ट करिया टिके सहज होई जाउची ओडिया मानक पई टिके कष्ट राइट राइट आ जो माने ओडिया लोक अछन से माने बड़े बड़े माने से माने ओडिया हिते कि हम जानि परउन से माने ओडिया हिते बिल माने कथार्थ तो कहते आई एम फ्रॉम दिल्ली आई एम फ्रॉम बैंगलोर बट मोर इनटू गोटे इंसिडेंट हेतिला माने सी ओडिया बट आज मिसी सारलेनी माने 2-3 मास मिसिलेनी कि मु जानि सी ओडिया बिल ओके काहे सी तो माने रिड्यूस करन आई एम फ्रॉम बैंगलोर मते के पचा नाही तमे कोठू मु केबे कहिनी मु कोठू सोटू थोड़ा थोड़ा कथाबार्तारू एमती कथाबार्तारू मुझे जोड़ा ओडिया कौन जोड़ा माने ढंग कहीदेली को मत हिंदी आसलानी मुझे कहली हमारा ओडिशा में ऐसा होता है ये कथा जो कहला कौन यू आर फ्रॉम ओडिशा बोला हां आई एम फ्रॉम ओडिशा तापर एमती तो ए टाइप रो टिके सेटा टिके हमर जो अछि से ब्रेक टाउटे काटिया पे हां सेटा ब्रेक कासी हां ब्रेकिंग द आइस राइट 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 आपण सेटा निश्चित भाव करिया दरकार गोटे भल मजा कथा आपणक कथार जस्ट उल्टा मु जेतले रेभेन्सा रे पढिली मोर गोटे सांगटा थला सुशांत बोली सी कोन कला ना सी आमे फास्ट नहीं जॉइन करचु सी मत देखियो ये हम गां पिला तापर मु मन मन भाबिली ये बोते सतरे हम जगतसिंहपुर पिला एमती आ तापर गोटाए वर्ष पळैला तापर थरे फर्स्ट ईयर एग्जाम देबा को गला बेलकु मु मार्क कली सी भी जाउची से आउ 3टा पिला भी कहला ये हम गां पिला का घर जाई के हलानी मयूरभंज का घर बरहमपुर तापर मु आउ 4-5 दिन स्टडी कली बुझल जहा को देखुची से समस्त को कहूची ये हम गां पिला ये हम गां पिला मु कहली ये पूरा माने एटा बड़ा मजा रे से करतला कहली को जहा को देखुची कहूची हम गां पिला ये हम गां पिला तो आपण से बेनिफिट हेछि ना बेनिफिट हेछि ना ना सेटा बड़ा मजा रे से करतला माने मु सेटा आज से मन रखि तंदी माने मो भलिया से बहुत पिला को सेमती कहि हम गां पिला राइट 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 समस्त हमर गां पिला माने सेटा गोटे भलो से करती राइट राइट जहा को देखला ना से हम गां पिला अनटा माने माने इमोशन को हां सेमित कला लास्ट टाना होची सुशांत कुमार मल्लिक से सेटु कहला जो मु होची मुस्लिम तापरे ता गोटे पिलाडे पचाछु जे तमे ना सुशांत मल्लिक तमे केना शोएब मल्लिक केमती मुस्लिम हला मु केमती हे परिबिनी मु अब तक कोइयो ए नेम रू पर माने पड़ जे मु तो जाग पचारे मतलब कोन नाम को जोनेस तो जोनेस टिके इंडियन नेम आडू को जाउनी माने एटा टिके लोकमान भाबते बोते आई एम फ्रॉम वेस्टर्न से तो हम आज पुआ हमर कहला दिथर कहलानी कौन कहला जोसेफ अंकल तापरे कहली जोसेफ अंकल अछि हम कहली जोसेफ अंकल न जोनेस अंकल आ उटे डायरेक्ट के देखेलो बाबा बहुत बढ़िया लागला आज आपन संगे रे मत तो सबुठारु खुशी लागिला हां ता डायरी रो फर्स्ट पेज से आपन को डेडिकेट करछि माने मु कहबी कि तो बड़ मो पई खुशी मोमेंट जे कि गेस्ट फीलिंग जेटा कहबी माने इट्स फॉर मी इट्स एन इमोशनल मोमेंट एटा मु कहबी तो काने जो जिनसोटा लिखी छी तार ता भीतर आपन केवल भाव जेटा आपन कहले भावटा आकु माने एक्सप्रेस करि हेबन तो माने आकु केमते कहबी माने आई एम स्पीचलेस काने गोटे से हमरो छोटो पुओ माने पुओ भलिया हबो तो सी एत बड़ कथा लिखी छी माने एटा बहुत बड़ कथा एटा मो मेमोरी रो रहला सेव हे किना ओके गाइस तो हमें वर्तमान पे पॉडकास्ट को एंड करिया पे जाउछु आप गोटे फोटो नै जिबा समस्तंगर हाँ आमे तो तापर एटा फोटो एक्स्ट्रा उठै दिबी तो ताको माने ऐड भी कर दबा आपण मानक भलो लागिला जदी कमेंट रे जणैबे खराब लागिला जदी कमेंट रे जणैबे जहा भी लागिला आपण कमेंट रे जणैबे निश्चित आ कारण लाइक आई विल ट्राई टू इंप्रूव माने मोर क्वेश्चन पचारिबार हो कि केमती कोन कारण मु भी नुवा करू छी मु एत एक्सपीरियंस नुवा केमिति माने पॉडकास्ट करी केमिति माने बेटर कंटेंट आपण मानक देई परिबी एटा मोर छोटो माने गोटे प्रयास देखिबा ठीक अछि हम वर्तमान पे एंड करिवु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नमस्कार नमस्कार जय हिंद जय हिंद।